എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. റിയൽ അനാലിസിസിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ 3 ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ബേസിക് ടോപ്പോളജി ഓൺ റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് ഞാൻ മൈ ഐഡിയ ഈസ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് കൺവേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ഡെഫിനിഷൻസും പിന്നെ തിയറത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. എന്നിട്ട് വരുന്ന വീഡിയോസ് ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 2 വീഡിയോയും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട തിയറത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൂഫും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലംസും ചെയ്തു പോകും. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ക്ലാസ്സിലും ക്ലാസ്സിൽ കൺസെപ്റ്റുകളൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല. കൺസെപ്റ്റ് മുഴുവൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക, നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, നന്നായിട്ട് പുസ്തകവും ഉപയോഗിക്കാം. എന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ്, അഡീഷണൽ പ്രോബ്ലംസും കൂടെ സമയം കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓൾജിബ്രയിൽ, സോ ഇൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓൾജിബ്ര what we study in abstract algebra, groups, rings എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഫീൽഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓൾജിബ്രൈക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ? സോ അവിടെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി അത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓൾജിബ്ര വി എസെൻഷ്യലി generalize the algebraic structure of R. So to the group, ring, field, etc. ആറിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറുകളെ തന്നെ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് അതൊരു ജനറൽ സെറ്റിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഗ്രൂപ്പ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്, റിംഗ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്, ഫീൽഡ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്, അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പം അതുപോലെ സോ ഇൻ ടോപ്പോളജി we basically generalize I'm not telling what is topology, but basically what is the motivation, the basic initial motivations to do topology, at least whatever discussed in your syllabus, this is the motivation. In topology basically we generalize the geometric properties of R. Okay, so that is a very short introduction to what we are going to do. So what are the geometrical properties, how we generalize? For that, first we need to understand the properties of some special subsets of R. None of these subsets are unfamiliar to you. These are very familiar subsets, but we specifically want to understand some properties of these subsets. So the very first one is the familiar open intervals. What are open intervals? So if C comma D element of R, the C less than D, then open interval CD is defined as set of all real numbers satisfying the condition C less than X less than D. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്, ഞാൻ ഇതിനെ റിയൽ ലൈനിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്താൽ C D, and if I mark a point X. So one important property, one immediate property of an open interval is whenever you get an open interval, always you can find a distance, say epsilon. ഇപ്പുറത്തും എനിക്കൊരു എപ്സിലോൺ കണ്ടെത്താം. So this will be x minus epsilon and this is x plus epsilon, right? So such that with
So I will write the full sentence. For x belongs to open interval CD, we can find a distance epsilon greater than 0 such that x minus epsilon, the interval x minus epsilon, x plus epsilon is contained in the interval CD. Okay, this is the peculiar property of open intervals. So for example, before that we denote V epsilon x as the set of all y belongs to R such that x minus epsilon less than y less than x plus epsilon. ഇതിനെ എഴുതുന്ന വേറൊരു form, this is same as set of all y belongs to R such that minus epsilon less than y minus x less than epsilon. The modulus ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ എഴുതാം? This is set of all y belongs to R such that, oh, this notation I should write uniformly. We'll use this. Okay, so modulus of y minus x less than epsilon. V epsilon x is called epsilon neighborhood of x. Okay, V epsilon x is called epsilon neighborhood of x. Define epsilon neighborhood എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് epsilon neighborhoodന്റെ definition. So this is the definition of epsilon neighborhood. Okay. So in general, this property is not true for all subsets of for an arbitrary subset of R. Another example പറയാമോ? For example, if you take, say, I is equal to closed open 0 1. It is a closed open 0 1, closed open interval, and 0 element of I. So note that you consider any interval of the form 0 minus epsilon, 0 plus epsilon. It is same as minus epsilon, epsilon, right? It is not contained in I. കാരണം this is 0, this is 1. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിനിപ്പുറത്തോട്ട് ഏത് മൈനസ് എപ്സിലോൺ എടുത്താലും എനിക്ക് ഇത്രയും ഭാഗം അവിടുത്തെ എലിമെന്റ് അല്ല. പ്ലസ് എപ്സിലോൺ ഓക്കെ ഐ ക്യാൻ ചൂസ്, ബട്ട് മൈനസ് എപ്സിലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങോട്ട് ഇടത്തോട്ട് വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ആ ഇന്റർവെലിനകത്ത് കണ്ടെയ്ൻഡ് അല്ല. അപ്പൊ 0 എന്ന് പറയുന്നത് 0യുടെ നൈബർഹുഡ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് കണ്ടെയ്ൻഡ് അല്ല. 0യുടെ നൈബർഹുഡ് ഒന്നും, ഐ കനോട്ട് ചൂസ് ആൻ എപ്സിലോൺ സച്ച് ദാറ്റ് വി എപ്സിലോൺ, ദാറ്റ് ഈസ് വി കനോട്ട് find an epsilon greater than 0 with v epsilon of 0 is contained in I. Okay, so now we can write the definition. This is 303. നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽസിന്റെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ജനറൽ സബ്സെറ്റുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് ഓഫ് ആർ.
Okay. A subset definition. A subset of R is said to be open if for each x belongs to O, there exists epsilon greater than 0 with v epsilon of x, the neighborhood. Let me write precisely. With the epsilon neighborhood. Neighborhood n hood എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. Neighborhood v epsilon of x is contained in O. So from the above, open intervals are open sets. Why? Given an open interval CD, for each x belongs to CD, ആ എപ്സിലോൺ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാം? ഇവിടെ നോക്കുക, എപ്സിലോൺ എനിക്ക് എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാം? ഈ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ എക്സിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുക, ഡിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുക, അല്ലേ? അതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണോ അതെടുത്തിട്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എക്സ് മൈനസ് എപ്സിലോൺ എക്സ് പ്ലസ് എപ്സിലോൺ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതെന്തായാലും ആ ഇന്റർവെലിനകത്ത് കണ്ടെയ്ൻഡ് ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു കൺസിഡർ 1 2 and consider the element say 1.2. ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിക്ക് ആ എപ്സിലോൺ എന്തെന്ന് എടുത്താൽ മതി? ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 0.2, ഇവിടുന്ന് ഇത്രയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 0.8. അപ്പൊ 0.2 ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഞാൻ ഒരു ഇന്റർവൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 0.2 ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇങ്ങോട്ടും 0.2 ഇങ്ങോട്ടും 0. അപ്പൊ എപ്സിലോൺ 0.2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്റർവൽ എന്തായാലും 1.2 കണ്ടെയ്ൻഡ് ആയിരിക്കില്ലേ? 1.2 മൈനസ് 0.2 1.2 പ്ലസ് 0.2 എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർവൽ എന്തായാലും ഇന്റർവൽ 1.2 കണ്ടെയ്ൻഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസിന് മിനിമം എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഫോർ ഈച്ച് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു സി ഡി ചൂസ് എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു മിനിമം ഓഫ് എന്താ, എക്സിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും പിന്നെ എക്സിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും. ദെൻ d epsilon x, which is equal to open interval x minus epsilon x plus epsilon, is contained in CD. So this is the reason. So open intervals are open sets, but the other example 0 1 closed open 0 1 is not an open set. And the reason നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഇതാ ഇവിടെ ഒരു എപ്സിലോണിനും അത് കണ്ടെയ്ൻഡ് അല്ല. So we cannot find an epsilon. This is the reason. Okay, so this is the definition of open sets. Another examples of open sets are, so 304, one, let O1 is equal to open interval 0 1, O2 is equal to open interval 3 4, and O3 is equal to open interval 1/2 say 3/2. ഇതെല്ലാം ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് ആണല്ലോ, അല്ലേ? So what about O1 union O2? It is open interval 0 1 union open interval 3 4. ഇതൊരു ഇന്റർവൽ അല്ല, but if you see this 0 1
3, 4. ഈ O1 യൂണിയൻ O2 ഓപ്പൺ ആണോ? ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണോ? ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ അല്ല, അതൊരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണ്. അത് നോക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? O1 യൂണിയൻ O2 നിന്ന് ഒരു എക്സ് എടുക്കും. So the question is O1 union O2 an open set? The answer is yes. What is the reason? For x belongs to O1 union O2. x O1 union O2 ലുണ്ടെങ്കിൽ x ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? So x belongs to O1 or x belongs to O2. അത് സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. Now in any case O1 O2 ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് ആണ്. Since O1 and O2 are open sets, in any case ഈ രണ്ട് കേസിലും there exists epsilon greater than 0 with b epsilon x. അത് O1-നകത്താണെങ്കിൽ it should contained in O1 or b epsilon x is contained in O2. Hence b epsilon x O1-ലോ O2-ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിലുണ്ടാവും? O1 യൂണിയൻ O2-ലുണ്ടാവും. Therefore O1 union O2 is an open set. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ യൂണിയൻ രണ്ട് ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽസ് എടുത്ത് അതിന്റെ യൂണിയൻ എടുത്താൽ അതും ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആയിരിക്കും. അതൊരു ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ ആകണമെന്നില്ല. ഇൻ കേസ് അത് ഓപ്പൺ ഇന്റർവെല്ലും ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ, O1, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു കൺസിഡർ O1 യൂണിയൻ O3. O1 യൂണിയൻ O3 എന്താ? 0, 1 യൂണിയൻ 1/2, 3/2. ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 0, 1, 1/2, 3/2. ഇതിന്റെ യൂണിയൻ എന്താ? യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0 മുതൽ 3/2 വരെ അല്ല, 0, 3/2 എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർവെൽ ആണ് അല്ലേ? യൂണിയൻ ഈസ് 0, 3/2. ഈസ് ക്ലിയർലി ഓപ്പൺ. ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ ആയതുകൊണ്ട് യൂണിയൻ വേണമെങ്കിൽ ഇന്റർവെലും ആകാം. ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്റർവെൽ അല്ലാതെ രണ്ട് ഡിസ്ജോയിന്റ് ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽസിന്റെ യൂണിയൻ ആയിട്ട് എഴുതാം. അപ്പൊ രണ്ട് കേസിലും അത് ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആയിരിക്കും. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഇന്റർസെക്ഷൻ? വാട്ട് അബൌട്ട് O1 intersection O2? That is 0, 1 intersection 3, 4. ഇന്റർസെക്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും എലിമെന്റ് ഉണ്ടോ? രണ്ടിലും ഉള്ളത് ഇല്ല. സോ ദ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഈസ് ആൻ എംപ്റ്റി സെറ്റ്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, വി വിൽ കൺസിഡർ empty set as an open set. empty സെറ്റ് അപ്പോഴും ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. അത് ഡെഫിനിഷന് തെറ്റൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് എന്താ? ഓപ്പൺ സെറ്റ് അല്ലാതാകണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഏതിന്റെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലോസ്ഡ് 0, 1 പറഞ്ഞ പോലെ, സോറി ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ഓപ്പൺ 0, 1 പറഞ്ഞ പോലെ ഓപ്പൺ സെറ്റ് അല്ലാതാകണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലിമെന്റിന് നൈബർഹുഡ് ഒന്നും അതിനകത്ത് കണ്ടെയ്ൻഡ് ആവുന്ന രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റരുത് അല്ലേ? വി എപ്സിലോൺ എക്സ് 0 ഒന്നും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ എം ജി സെറ്റിന് ആ പ്രശ്നമില്ല, കാരണം എം ജി സെറ്റിൽ എലിമെന്റേ ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എം ജി സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണ്. ആ ഒരു ലോജിക്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നൗ what about O1 intersection O3?
that is 0 1 intersection 1/2 3/2. ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഫിഗറിൽ രണ്ടിലുള്ള എലിമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാ? ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള എലിമെന്റുകളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ 1 അതിനകത്തുണ്ട്, പക്ഷെ 1 മറ്റേതിനകത്തില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് വരും? ഇതിന്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ടുള്ള എലിമെന്റ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അല്ലേ? സോ ദ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഈസ് ദ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ 1/2 1, right? Is open. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഐഡിയ എങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ആയത്? കാരണം ഈ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ ആണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇതേ ഐഡിയ ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് സപ്പോസ് എക്സ് ഇവിടുത്തെ എലിമെന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ. ഓപ്പൺ 0 1 എക്സ് ഓപ്പൺ 0 1 എലിമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ആൻ എപ്സിലോൺ 1 സച്ച് ദാറ്റ് വി എപ്സിലോൺ 1 എക്സ് ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ 0 1 അല്ലേ? അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എപ്സിലോൺ ഇവിടെ എപ്സിലോൺ 1 കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇതിനകത്തേക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു എപ്സിലോൺ 1 എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും. ഇനി എക്സ് 1/2 3/2 എലിമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ആൻ എപ്സിലോൺ 2 സച്ച് ദാറ്റ് വി എപ്സിലോൺ 2 ഓഫ് എക്സ് ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ 1/2 3/2. എനിക്ക് വേറൊരു എപ്സിലോൺ കണ്ടുപിടിക്കാം സച്ച് ദാറ്റ് അത് ഇതിനേക്കാളും വലുതാന്ന് വിചാരിക്കുക. ഐ എം സോറി, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഐ എം സോറി, എക്സിനെ ഇന്റർസെക്ഷനിലല്ലേ എടുക്കേണ്ടത്. ഐ എം സോറി. I have to take x from here. ആദ്യം എനിക്കൊരു എപ്സിലോൺ 1 കിട്ടും, എപ്സിലോൺ 1. പിന്നെ ഒരു എപ്സിലോൺ 2 കിട്ടും. എപ്സിലോൺ 2 എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് ഇതാന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എപ്സിലോൺ 1 എപ്സിലോൺ 2വിനേക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിൽ, വിച്ച് ഈസ് ദ കേസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ, ചെറുതാണെങ്കിൽ ഈ ഇന്റർവെല് രണ്ടിലും കണ്ടെയ്ൻഡ് ആണ് അല്ലേ? 0 1ലും കണ്ടെയ്ൻഡാ, 1/2 3/2ലും കണ്ടെയ്ൻഡാ. അപ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന എപ്സിലോണുകളുടെ മിനിമം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ വി മേ ടേക്ക് എപ്സിലോൺ ആസ് മിനിമം ഓഫ് എപ്സിലോൺ 1 എപ്സിലോൺ 2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി എപ്സിലോൺ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓണിലും കണ്ടെയ്ൻഡ് ആയിരിക്കും, O2വിലും കണ്ടെയ്ൻഡ് ആയിരിക്കും. സോ ദ കൺക്ലൂഷൻ ഈസ് intersection of two open intervals is open. ഓൾറെഡി കണ്ട് യൂണിയനും ഓപ്പൺ ആണെന്ന് കണ്ടു. അപ്പൊ ഇന്റർസെക്ഷനും ഓപ്പൺ ആണെന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, നൗ we will stop this video here and we will prove the corresponding general results in the next video. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ യൂണിയൻ ഓഫ് ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽസ് ഈസ് ഓപ്പൺ, ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടു ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽസ് ഈസ് ഓപ്പൺ. ഈ രണ്ട് റിസൾട്ടുകളെ ഓപ്പൺ സെറ്റുകളിലേക്ക് എങ്ങനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.